गोटे जगार स्त्री लोक माने मिसी पूजा करुथिले। रिनी और मिनी गछ उपरे बसी सबुकिछि देखुथिले। एतिके बेलकु रिनी पचारिला, माँ माँ एठी स्त्री लोक माने की पूजा करुछंती? ए पूजा काहेकि करा जाए कुह ना। टुनी कहिला, सेमाने सावित्री व्रत करुछंती। अच्छा ठीक अछि, आज मु तम दुई जन को सती सावित्री कथा कहिबी, मन देई सुनिब हैला। मद्र नामक देशर राजा थिले अश्वपति और रानी कौशल्या। तांको पाखरे धन संपत्ति परिपूर्ण होई रहिथिबा सत्वे तांको मनरे टिके हेले खुशी नथिला, कारण तांकर संतानटिए नथिला। सेथिपाई दिने राजा जणे ऋषिवरंकु डाकिले। ऋषिवर किछि समय पई ध्यान रे बसिले, तापरे कहिले, राजन आपणको भाग्य पुत्र संतानर जोग नाही, किंतु गोटे उपाय कले आपण कन्या संतानटीए प्राप्त करि परिबे। राजा कहिले, कौन सही उपाय कुहंतु? राजन आपणको माता सावित्रींकर पूजा करबाकू पड़िबो। तांको आशीर्वादरु ही आपण कन्या संतानटीए प्राप्त करिवे। राजा और रानी ऋषिवरंक कथा अनुसार माता सावित्रींकर पूजा कले। तांको पूजारे संतुष्ट होई माता सावित्री तांको कन्या संतानटीए आशीर्वाद रे देले। समय अनुसार रानी कन्या संतानटी को जन्म देले। माता सावित्रींक आशीर्वादरु ताको प्राप्त करिथिबारु तार नाम देले सावित्री। समयर सहित सावित्री धीरे धीरे बड़ हैला। माता और पिता तार विवाह योग्य बयस हेबा देखि ताको पाखकु डाकिले। ताको कहिले, पुत्री सावित्री तुमर विवाह हेबार बयस हेलानी। तुमे यथेष्ट बुद्धिमती, तेणु तुमे निज मनोवांछित वरंकु चयन कर। मु तुम सहित तांकर विवाह कराइबी। पितांको कथा अनुसार सावित्री तांको सह मंत्री को नहीं राज्य राज्य भ्रमण कले। दिने से गोटे बनरे जने सुंदर युवक को काठ हाणुथिबार देखिले। तांको विवाह करिवे बोली ठीक करी से पितांको निकट को गले। पितांको पाखरे पहुंची से देखिले सेठारे पिता और मातांको सह देवर्षि नारद भी अछंती। से तांको प्रणाम जणाइले। सावित्री निज पितांको सेही बनरे देखिथिबा युवक विषय रे कहिले, आउ तांको विवाह करिवार इच्छा मध्य प्रकट कले। एतिकी सुनी देवर्षि नारद कहिले, नारायण नारायण। से युवकंकर नाम हेछि सत्यवान। से राजा द्युमद सेनंकर पुत्र। भाग्यवशतः राजांकर चक्षु नष्ट हेबा जोगु तांको ठारू तांको राज्य छिन्न होईगला। तेणु आज से एपरी अवस्था रे अछंती। किंतु राजा कहिले, कौन हेला देवर्षि? किछि चिंतार विषय अछि कि? नारायण नारायण। हाँ राजन, सत्यवानंकर अल्पायु रहिछि। से केवल आउ गोटे वर्ष बंचिबे। एतिकी सुनी राजा कहिले, ना पुत्री सावित्री, एते सबु जानी मु तुम सहित तांकर विवाह कराई परिबी नाही। एतिकी सुनी सावित्री कहिले, ना पिताश्री, आपण एपरी कहंतु नाही। मु तांको निज मनरो पति रूपे वरण करि सारिछि। तांको बिना मु अन्य काहाको विवाह करि परिबी नाही। एतिकी सुनी देवर्षि नारद कहिले, नारायण नारायण। पुत्री सावित्री, गोटे उपाय अछि। तुमे निष्ठार सहित लक्ष्मी नारायणंकर पूजा कर। तुम भक्ति रे संतुष्ट होई से तुम स्वामी को रक्षा करिवे। एहा परे सावित्री और सत्यवानंकर विवाह अनुष्ठित हैला। विवाह परे सावित्री निज स्वामी सहित कुटीर रे रहिले। से निष्ठार सहित निज पति और सासु ससुरंकर सेवा करिले।
ସାବିତ୍ରୀ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଗଣୁଥିଲେ। ଏମିତି ହିଁ ବର୍ଷେ ପୂରିବାକୁ ଆଉ 4 ଦିନ ଥିଲା। ସାବିତ୍ରୀ ମନ ଦେଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ଥିଲା ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସ ଅମାବାସ୍ୟା। ସେଦିନ ଥିଲା ଶେଷ ଦିନ। ସେଦିନ ସାବିତ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ପୂଜା କରିଲେ। ସେଦିନ ସେ ସତ୍ୟବାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କ୍ଷଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକା ଛାଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସହିତ କାଠ ଆଣିବା ପାଇଁ ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହ ବନକୁ ଗଲେ। ସତ୍ୟବାନ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଉପରେ ବସି କାଠ କାଟୁଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳକୁ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସି ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ କୋଳରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ସେ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଏତିକି ବେଳକୁ ସେଠାରେ ସ୍ୱୟଂ ଯମରାଜ ପ୍ରକଟ ହେଲେ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ସାବିତ୍ରୀ ପଚାରିଲେ, ଆପଣ କିଏ? ମୁଁ ଯମରାଜ, ତୁମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ପ୍ରାଣ ହରଣ କରିବାକୁ ଏଠାକୁ ଆସିଛି। ଏତିକି କହି ଯମରାଜ ସତ୍ୟବାନର ପ୍ରାଣ ନେଇ ସେଠାରୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହାପରେ ସାବିତ୍ରୀ କିଛି ନ କହି ଚୁପଚାପ ଯମରାଜଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ସାବିତ୍ରୀ ଆସୁଥିବାର ଜାଣି ଯମରାଜ କହିଲେ, ପୁତ୍ରୀ ସାବିତ୍ରୀ, ତୁମେ ମୋ ପଛେ ପଛେ କାହିଁକି ଆସୁଛ? ହେ ଧର୍ମରାଜ, ଆପଣ ତ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବିନା ମୁଁ କିପରି ବଞ୍ଚିବି? ପୁତ୍ରୀ, ମୁଁ ତୁମ କଥାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲି। ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ପ୍ରାଣ ବ୍ୟତୀତ ଯାହା ମାଗୁଛ ମାଗ। ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଓ ରାଜ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତଥାସ୍ତୁ। ଏହାପରେ ସାବିତ୍ରୀ ପୁଣି ଥରେ କିଛି ନ କହି ଯମରାଜଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସାବିତ୍ରୀ ଆସୁଥିବାର ଜାଣି ଯମରାଜ କହିଲେ, ପୁତ୍ରୀ, କଣ ହେଲା? ତୁମେ କାହିଁକି ପଛେ ପଛେ ଆସୁଛ? ହେ ଧର୍ମରାଜ, ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଅନୁସରଣ କରିବା ହିଁ ଭାରତୀୟ ନାରୀର ଧର୍ମ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ତ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯାଉଛି। ପୁଣି ଥରେ ତୁମେ ତୁମ କଥାରେ ମୋତେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିଛ। ମାଗ, ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ପ୍ରାଣ ବ୍ୟତୀତ ଯାହା ମାଗୁଛ ମାଗ। ପ୍ରଭୁ, ମୋ ପିତାଙ୍କର କୁଳ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନଟିଏ ଦିଅନ୍ତୁ। ତଥାସ୍ତୁ। ଏହାପରେ ସାବିତ୍ରୀ ଚୁପଚାପ ପୁଣି ଯମରାଜଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଚାଲିଲେ। ସାବିତ୍ରୀ ପଛରେ ଆସିବାର ଜାଣି ଯମରାଜ କହିଲେ, ପୁତ୍ରୀ ସାବିତ୍ରୀ, ତୁମେ ବହୁତ ଦୂର ଆସିଗଲଣି। ଏଥର ଫେରିଯାଅ। ହେ ଧର୍ମରାଜ, ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଜଣେ ନାରୀ ଯମଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରେ। ଏହା ତ କିଛି ନୁହେଁ। ପୁତ୍ରୀ ସାବିତ୍ରୀ, ତୁମ କଥାରେ ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲି। ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ପ୍ରାଣ ବ୍ୟତୀତ ଯାହା ମାଗୁଛ ମାଗ। ପ୍ରଭୁ, ମୋ ଉପରେ କୃପା କରନ୍ତୁ। ମୋତେ ସତ ପୁତ୍ରଙ୍କର ଜନନୀ ହେବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ତଥାସ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ତ ମୋର ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ସତପୁତ୍ରଙ୍କର ଜନନୀ ହେବି କିପରି? ଏତିକି ଶୁଣି ଯମରାଜ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଶେଷରେ ଜଣେ ସତୀ ନାରୀର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଯମରାଜ ମଧ୍ୟ ପରାସ୍ତ ହେଲେ ଏବଂ ସତ୍ୟବାନର ପ୍ରାଣ ଫେରାଇ ସେ ଚାଲିଗଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ କୃପାରୁ ଏହାପରେ ସାବିତ୍ରୀ ନିଜ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଓ ସ୍ୱାମୀ ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ସହିତ ସୁଖରେ ସଂସାର କଲେ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାରୀ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ପରି ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରି ଏବଂ ଦୁଇ କୁଳର ହିତ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ପୂଜା ଆରାଧନା କରନ୍ତି। ରିନି, ମିନି, ଏଥର ବୁଝିଲ ତ? ହଁ ମା, ବୁଝିପାରିଲୁ। ଆଚ୍ଛା ସାଙ୍ଗମାନେ, କାହାଣୀ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏମିତି ଆହୁରି ଭଲ ଭଲ କାହାଣୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବାଏ ବାଏ।